आज शुणा उपन्यास परजा औपन्यासिक गोपीनाथ महांती भाग 26। दुई भाई एकाठी कथबार्ता हेले। नला बिड़ी धरणी फास हांडी माने सब चुना करी फोपाड़ी देले। पाखरे थिबा तुम्बा डंकी ठेकी सब भंगा हैला। जागा बदलरे मईसी पल धरी चलीगले कोडिंगा माली बाटरे। एथर दरकार बेले किणिकरी पीवा सिना टिकरा निज पाखे किछि थिबो। तू जेमिति बड़ आग चला बड़ बला लोक भाई निज जदि सब कथा जारी करदेबू धरा पकेदेबू तो पेट भितर फास पड़ी रंदामंद बास अच्छी बोली आसी से धरी पकेब। मांडिया हसिला। आपण को से बहुत बहादुरी देउथिला मने मने। पाख पहाड़र अगरे पाखरे अराए अळाए अलसी खेत। से तले गाँ अच्छी अलसी खेत सते जेपरी आउटा सुना अजड़ा होइछि। ता पाखापाखे अराए अराए पोड़ू करी छाड़ी देइथिबा जागा सेठी पोरापुटिया बुदा जंगल ऊपर जाक सज गाइठा पाउस परी पाउसिया फुलर छुआणी पेन्थी पेन्थिका नाली फुलर जंगल धोब फुलर जंगल। किंतु सबुठु सार पाखर दूरर पहाड़ उपरे ए फूल फुटा अलसी खेत दाउ दाउ खरारे। नुआ घरे मुंडी मारी पारला नहीं। खंडी खंडी होई कुआडे उड़ीगला एबे चौकस माटी ढिप। अलसी खेत को अनै रहिले बाप बांधुथिला नुआ खेत घर कथा मने पड़े काजोड़ी तार धारणता तंटीरे मुंडाए होई लाखी जाए। ए अलसी फुटिबा समय रे बाप शुक्रजानी पहिले गोती जाइथिला। 3 दिन परे दुई भाई कुस्तेस गाँ पाखरे साहुकार आर अड़ारे संगे जाई मिसिले। सेठी भी 2 जण अडारिया चितम परजा दामिनाड़ू परजा आउ अधिका गोटाए बिड़ीर कुकुर। मनीष परी तार बुद्धि जन्मरू से मईसी जगे। कुंतेस अडार घरे खाऊ धांगड़ी बसा घरे खुशी 2 दिन कटिगला। तापरे से 2 अडारी को बुझे सुझे भालू धरई देई 2 भाई सेठू चलीगले। घरे टिकिए काम अच्छी भूमि जाटी अर्थात कजिया। साहुकार को कहीदे जीवु 2 दिन सतार कले लोक आसीजिबे। आमे कम बुलिलुणी हौ आमे जाउछु जे नुआ लोक आसीबो धुआपत्र आनिथिबे। सतरे जीवा भाई साहुकार घर को काहेकि न जीवा नगले जदि हानि नाभ होइजिबो पुणी धरी पकेइबो हमको। जानिछु तो साहुकार घर पाखे छेली कोठ जगुथिला हारगुड़ा कंध। दिने रातिरे खाइबाकू जाइछि गोटाए चिताबाघ आसी 4टा छेली नहीं मारी पकाइला। गोटाए छेली को 6 टंका लेखाए हिसाब करी 25 टंका भिड़ी देई साहुकार कागज करे नेला। 2 वर्ष माहालियारे गोती खटेला खाइबाकू खादी भी दे नहीं। सेमिति न कहिले महाविपद। साहुकार नथिला गोमास्ता को ना को कहीदे आ 2 जण गोती को जगै देई 2 भाई घर को चलीगले। शुक्रजानी बसी बसी तारा देखुथिला। केते दिन हेला आकाशरे गोटाए बड़ तारा पड़ुछि। एई कार्तिक आड़को वर्षके थरे से एहीपरी जलजल दिसे। पांड्रामाली मुंड उपरे आसी छिड़ा हुए। केड़े बड़ दिसुछि आकाशटा। सफा तारागुड़ाक बिंची होई पड़िछि। एइठी केउठी परा दूरकु थिबो बोध हुए परमेश्वर दर्मुर बसा घर। दर्मु अच्छी से देखा दिए नहीं। दर्मु सब देखे से किछि कहे नहीं। ठीक ए पांड्रामाली पहाड़ परी बारकोटनी पहाड़ परी धरतनी माँ परी लोके तो कष्ट पाती कौन करते से माने खाली कुकुड़ा हाण पारुआ हाण छेली मेंढा हाण देले चुपचाप नदेले कोप करिबे। दर्मु तू देखुचु ना बुढ़ार लुह माँ बाप मला पिलार लुह गोतीर झाल काउड़िया कमधार आबू बलद बेकर घा काहार पंजरा हाड़ गोटी गोटी होई कणी होउछि काहार पिचा 2 फाली ठीक जेमिति चटू 2 फाली सेमिति। दर्मुर निखा भारी से सबु देखे सबु लुह सबु रक्त चाखे बुझे केउंटा केते लुणिया। दर्मु कड़े जियाए दर्मु मारे आग जन्मरे खराब काम कले चंचल मारे पुणी डुमा को नहीं भर्ती करे आउ कहा पेटरे। दर्मु जन्म दिए ना डुमा आपे जन्म हुए के जाने जे चंचल मरे से खराब डुमा तेबे कौन सोमबारी जे चंचल मला से खराब डुमा सोमबारी खराब। ए बड़ सफा आकाश को अनै बसिले
सोमवारी मन पड़े केड़े सांदर सुंदर छनछनिया मुह थिला तार आउ आखि जोड़िक केतेबेले आकाश परी केतेबेले तारा परी एबे भी भाबिले हाड़ भितरे पवन पशी शीर्षे आसे उपरको उपरको एई सते सोमवारी आसिला आखि बुझी बुढ़ा भुटुर भुटुर कला एहीपरी केते थर एबे हुए तार देखुचु किए अच्छे पाखरे जे जाहार बाटे बथा भारी बथा गोड़ हाथ एणिकी एणिकी भारी बथा किए घसी दौची शीतुआ पवन रे आखि खोलीगला केड़े शीत मंज थरे देउछि बिली को डाक मारिले ओम हिटा आणता नहीं देख पिकाटा तले पड़ी पड़ी जली लगी केड़े सुनसान केड़े चंचल शोईगले गाँर कुकुर भी अंधार आउ शीत कानटा भांबा गार्डर मान बबे बड़े बथा आउ ए पवनटा डोमा आउ केते दिन रहिथिबो एठी घर करी देहटा जीवाकू बसिलाणी बापा बुढ़ा चमकी पड़िला बुढ़ापण उभे गला कुआड़े बण बाटरे एड़े अंधार बेले कुआड़े खाइचु ना कौन खाइल हाँ सबू खिया पुआ सबू सरीची अंधार कोठी केते रातिबा होइचे बे अरे टिकरा जा जिलीबुला को उठाए आमे बाट बाटे चली लगिछु एने मजा करी शोइलेनी जिली आउ अच्छी के घरे शुणी ना कि मांडिया जेनी टाउटा करी कहीगला हाँ शुणी बिली को डाक नंदीबाली कुआड़े गला से राति रे बाप पुओ कथा भाषा हेले बुढ़ा काबा होईगला सतको सत सब टंका टंका तक चंचल गणी नहीं माटी पोता होइथिबा खाली बाउंस नल भितरे से लुचेई रखिबाकू गला दीरी चारिटा अजाड़े झण हेले से चमके याड़ू साड़ू को अनाए कुआड़े गला तार निद आउ बथा डिबिरीर धासटा मुह पर पड़ुछि तार खातिर नहीं हाथ थर थर नाड़ी चंचल निश्वास खर सब से लुचेई लुचेई देला डिबिरी निभेई देला तुनी होई पदाको चली आसी पुओ मानको खाली उपदेश बखाणी बसिला मद रांधिबा बड़ दोष पुणी जदि सालुट लोक धरी पके थांदा तेबे पुणी केस जोरिमाना जेल जाणु जाणु दोष कले कि पिठिरे पड़िबो केही जानती नहीं तो पाखरे से सब खराब सरंजाम गुड़ाक नहीं तो बुढ़ा उपदेश देला ताकीद कला गाଳି देला जेते से कहला मनटा सेते हालुका लगिला आहुरी कहबाकू मन हैला पुओ दुहे ओलु परी बसी बसी सब कथा शुणुथांती बापर गाली खाली ऊपर मुहरे किए न जाने साहुकार कोठी थिबा बापा काली से आसिबो चंचल चंचल कथाबार्ता छिंडे दे समस्ते सोई पड़िले कि निद आज कि निघोड़ निद शुक्रजानी आ तारा गणला नहीं तारा सब निभि जाइछि ए अंधार खंडक कटिगले काली को नुआ दिन सूर्य दुई लाठी बढ़िला पर्यंत भल होई कुहुड़ी छाड़ी नहीं साहुकार घोड़ारे चढ़ी आसी पहुँचला गाँ पाखरे ए गाँ प्रति केते तार ममता बाटे बाटे से भावे दिने ए गाँ तार हब जिली मने पड़े मनटा दबी जाए जिली दूर अच्छी स्नेह हुए एई जिलीर बाप घर गाँ ए गाँ रे तार तास बढ़ी जमी बढ़ी एठी गोटाए खमार घर एक थर के खोलिले हेब ता ना हेब भुक्ता घर टंकार सुध बाबद को ए गाँवर लोके जेते फसल आनीदेवे सब से भुक्ता घरे ठूल हो रहिबो परे भोक शोष दिने ए गाँ लोक आसी फसल कर्ज नहीं जिबे आहुरी सुध आसिबो आसंता वर्ष को शुक्रजनीर जमीरे कमला गछ गुड़ाक कि सुंदर बढ़ी कि सुंदर कला मिसमिस हो आसिलानी से गुड़ाक आउ कि छनछनिया भल तोटाटीए हेब तले झरणा जाउछि फलिब बहुत आर वर्ष को आउ खंडे तार वर्ष को आउ खंडे वर्ष को वर्ष से कमला तोटा बढ़ेबाकू लागिब फल दिने लाभ केते भल माटी भल गाँ सब तार हेब साहुकार निरेखी निरेखी ठिया होई रहिला ए कमला तोटा तार आदर्शर सूचना पहली भल पाइबार आगर घेनाघेनी परी ए कमला गछ केईटा ता आखिरे सुंदर बुदा बांधुची भल जागा से भल बांधिची कुहुड़ी उठीगला खरा पाछटी घेनीगला गाँ भितर को दियाली मासर पहली खरा मन देह भितरे जीवन पुराई दिए निह से खोली एणिकी खाली कार्च तार से धांगड़ा बसा घरे बसा पर घरे केते दिन बा आउ बुढ़ी रंगिया पर्जुणीठू जो जमी खंडक से बंधा रखी सेठी हुअंता नहीं भुक्ता घर बंधा
ହସ ମାଡ଼େ। ଟଙ୍କା ଦିଟାକୁ ମାଣେ ଝିଅ। ବୁଢ଼ୀର କେତେ ଦିନ ବା ଅଛି? କିଏ ଅଛି ତାର ପଛେ ତେଣ୍ଟା ଲଗାଇବ? ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଖିଆପିଆ ସାରି ସାହୁକାର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଚିଲମ ଟାଣୁଛି। ଗାଁର ନାୟକ ବାରିକ ବଡ଼ ରଇତମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁକ୍ରଜାନି, ମାଣ୍ଡିଆଜାନି, ଟିକ୍ରାଜାନି ଏକାଠି ଦଳ ବାନ୍ଧି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଟିକ୍ରା, ମାଣ୍ଡିଆ ଏଠି। ସାହୁକାର ହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେମାନେ ପରା ତେଣେ ମଇଁଷି ଗୋଠ ଜଗୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ କେଡ଼େ ବଦନିହତିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଦିନୁ ଦିନୁ ଏ ପରଜା ଗୁଡ଼ାକ। କଥା ଦେଖ, ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରରୁ ଥଙ୍ଗେଇ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ହଲାହଲି, ତୁନି ତୁନି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେମାନେ ପାଖେଇ ଆସିଲେ। ସାହୁକାରର ହେତୁ ପଶିଲା। ଓ ଜିଲି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୋଧହୁଏ। ଭଲ ଦିନ ଆଜି। ଧରିବେ ଅଇଛା 3 କୋଡ଼ି 4 କୋଡ଼ି ଟଙ୍କା ମାଗିବେ। କନ୍ୟା ସୁନା, ଝୋଲା ଟଙ୍କା। ବୃଥା ବଳାବଳିରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦାବି କରିବେ, ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତ ହଁ କରିଦେବା, ତାପରେ ଦେବା ଦେବା ବୋଲୁଥିବା, ନଦେବା ନଦେବା। ସାହୁକାର ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବିଗଲା। କିରେ ଟିକ୍ରା, କିରେ ମାଣ୍ଡିଆ, ମଇଁଷିକୁ ବାଘ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲ ପରା। ରହିଥା, ତମ ପିଠି ଗଲୁ କଲାଣି। କିରେ ବୁଢ଼ା, ନିଜେ ଫିଟି ଚାଲି ଆସି ଆଚ୍ଛା ଗୋତି ଦିଟା ହାବୁଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ଦେଖିଥା, ତୁମେମାନେ ଏଇଥିରେ କହିବ ସାହୁକାର କେମିତି ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ। ବାଘ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ସାହୁକାର। ଚିତ୍ତମ୍ପରଜା ଆଉ ଦାମିନାଡ଼ୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଜରୁର କାମ ପଡ଼ିଲା ତୋ ପାଖରେ, ସେଇ ଘେନି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଗୁମାସ୍ତାକୁ କହିଦେଇ ଆସିଛୁ, ତୁ ତ ନଥିଲୁ। ଗାଁ ଲୋକେ ପିଣ୍ଡା ତଳେ ବସିଲେ। 5 ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ଆଗରେ ଶୁକ୍ରଜାନି ଅଣ୍ଟି କରହିଆ ଭିତରୁ ବୋଜୁଲଟିଏ ବାହାର କରି ଫିଟେଇ ପକେଇଲା। 1 2 3 କରି ଗଣି ଗୁଣି 100ଟି ଟଙ୍କା ଥାକ ଥାକ କରି ରଖିଲା। କହିଲା, ଆମର କେତେ ଦିନ ଗୋତି ହେଲା ହିସାବ କରି ଟଙ୍କା କାଟିଦେ। ବାକି ଟଙ୍କା ନେଇଯା, ଗୋଟି ଫିଟେଇ ଦେ, ଜମି ଛାଡ଼ିଦେ। ସାହୁକାର ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ବିଚାରି କହିଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଚୋରାମାଲ ବୋଧ ହୁଏ। ପୁଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ ଯିବି। ଟଙ୍କା ଆଉ କୋଉଠୁ? ମଗାଚୁଚା କରି ଏଠୁ ସେଠୁ ଏମିତି ସେମିତି ହେଇ ନୂଆ ଭୂମିକୁ ବିକା କିଣା କରି ନନ୍ଦିବାଲିଠୁ ଝୋଲା ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ। ଆମେ ତୋର କି ଦୋଷ କଲୁ ଯେ ପୁଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ? ହଉ, ତୋର ଇଚ୍ଛା। ସେ କଥା ପଛେ ସିନା, ଆଗ ଏ ଜମି କଥା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ, ତୋର ଋଣ ସୁଝିଯାଉ। ଜମି କଥା କେମିତି ଛିଣ୍ଡିବ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ? ହଳ 2 ଥର କରି 50 ଟଙ୍କା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। 30 ବର୍ଷକୁ ବନ୍ଧା ରହିଛି। କାଗଜରେ ଟିପ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଜମି ଏତେବେଳେ କ'ଣ? ଓ ତୁମେମାନେ ଜାଣିନା ପରା। କି ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି? ଏ ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଗୋତି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷକୁ ଜମି ବନ୍ଧା ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। କହିଲା 30 ବର୍ଷ ବୋଲି ନାହିଁ, ଯେତେ ବର୍ଷ ତୋର ଇଚ୍ଛା ତୁ କରି ଖା, ଯେତେ ଦିନ କରିବୁ ଋଣ ଟଙ୍କାରୁ କାଟିଦେବୁ। ଭାବିଲି, ହଁ ପରଜା ପିଲା ତ, ଯାହା କହିବ ତାର ଗୋଟାଏ କଥା, ସେହିପରି କରିଦେଲି। ବୁଝିଲ? ଏବେ କିଏ ପାଠ ବତେଇଛି, ଆସିକି କହୁଛି ଜମି ଦେ ଜମି ଦେ। ତେଣେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖତ ପକେଇ ସାର ପକେଇ ଆଠଣା ଗଛ ଗୋଟିକେ ଦେଇ 6 କୋଡ଼ି 7 କୋଡ଼ି କମଳା ଗଛ ମୁଁ ପକେଇ ସାଇଲିଣି। କଥା ଶୁଣ, ଏ ପଟକାରା ନା ଆଉ କିଏ ପଟକାରା ଅଛି ୟା ପରି ଜଗତରେ କହ ତ? ଭାରି ହୋ ହେଲା। ବାଦାନୁବାଦ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, କାହିଁ ଏକଥା ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଆଉ ତାର ପୁଅମାନେ ମନା କଲେ। ଗୋଳମାଳ ଲାଗିଲା। ସାହୁକାର ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ରିବିନି ବାବୁକୁ ପଚାର, କହିବ ତ ତମକୁ କାଗଜ ଦେଖେଇବି। ଲୋକେ ଅଧେ ଏ ପାଖେ ଅଧେ ସେ ପାଖେ ହୋଇଗଲେ। କେହି କେହି ଗୋଳମାଳକୁ ଡରି ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କଥା ଛିଣ୍ଡି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଶୁକ୍ରୁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଟିକ୍ରା ଘର ଭିତରକୁ ଲୋଟି ଗଲେ। ବାପ ପୁଅ ଦୋଷ ଦିଆଦି ହେଲେ। ମୀମାଂସା ସରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ଜମି ବନ୍ଧା ଦିଆହେଲା। ବଡ଼ ଟାଣ ଟାଣ କଥା କୁହାକୁହି ହେଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଦୋଷ ଦେଲା, କାହିଁକି ତୁ ବଣ ମାରିଲୁ, କେସ୍ରେ ପଡ଼ିଲୁ? ବାପ ଦୋଷ ଦେଲା, କିଏ ତତେ କହିଥିଲା ଯାଇ ମଦ ରାନ୍ଧି ସାଲୁଠା ବଡ଼ରେ ପଡ଼ିବାକୁ? ଜମି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ପିତୃପୁରୁଷ ଅମଳର ଜମି, ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା ପଶିଛି। ସାହୁକାରକୁ କିଛି କରି ହେଉନାହିଁ। ସବୁ ରାଗ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଉଜୁଡ଼ି ଦେଇ ବାପ ପୁଅ କଜିଆ କଲେ। କେହି କାହାରି ମନକୁ ଜଗିଲା କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ କର ବାପା, ମୁଁ ନାହିଁ କରୁଛି। ଓଃ, ଯୋଉ ଗୁଣବନ୍ତ ପୁଅ, ଦୋଷ ଦେଇ ପକେଇବାକୁ ଆଗ। ପାଟିଗୋଳ କରୁ କରୁ ସଞ୍ଜ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଉପାସ ଶୋଇଲା।
ସକାଳୁ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ଚାଳରୁ ଗଛରୁ ପଡ଼ୁଛି ଟୋପା ଟୋପା ବରକୋଳି ପରି ଫଳ ପରି କାକର, ବହଳ କୁହୁଡ଼ି କୁଟା ଧୂଆଁ ପରି। ମୋଟ ମୋଟ ଖଦିରେ ଦେହମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୁକ୍ରଚାନୀର ଘରର ସମସ୍ତେ ନିଆଁଟିଏ ଜାଳି ଚାରିପାଖେ ବସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁହଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, ତୁନି ତୁନି କଥା। ଗୋଟାଏ ଶୀତ ରାତିର ଉପାସିଆ କ୍ଳାନ୍ତ ନିଦରେ ଆପଣା ଆପଣା ଭିତରେ ଖଳବ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଆପେ ହଜମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା। ନନ୍ଦିବାଲି କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ମହା କୃତ୍ରିମ ଲୋକ ଏ ସାହୁକାରମାନେ। ଥରେ କିଛି ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ହାତରେ ଜାବ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଡ଼େ ସହସରେ ଖାଲି ତୁଣ୍ଡ କଥାରେ ସେ ଜମି ଛାଡ଼ିଦେବ ଏ ଆଶା ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡିଆ କହିଲା, ତାର ଟଙ୍କା ତ ତାକୁ ଯାଚିଥାଏ, ସେ ନ ନେଲା ତ ତାର ଖୁସି। ଏବେ ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ଆମ ଜମିରେ ପଶି ତସିଲେ କ'ଣ ନାକର ହୁଅନ୍ତା? ଶୁକ୍ରଚାନୀ ସେଥିକି ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଚୌଆଖିଆ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେ, ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ଧରାଧରି, ପୁଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ, କେସ୍ କେତେ ଏପରେ ସେ ଦେଖିଛି। ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଭଲ ଫଳେ ନାହିଁ। ଆଖରକୁ ସେ ମନା କଲା, ନାହିଁ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିବାଲି କହିଲା, ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା, ଦାବା ବା ମକଦ୍ଦମା ପକାଇବା, ସେଇ ଶେଷ ବାଟ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଲାଗିଯିବ ସେଥିରେ। ଜଗତଯାକ ଲୋକେ ତ ଦାବା ପକାନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ବି। ଆଗେ ତ ଯାଉ ବୁଝୁ ଛାନିଆ। ଛାନିଆ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୁକ୍ରଚାନୀ କପାଳରେ ମାରି ହେଲା। ହାୟ ହାୟ, କଚିରି ଘର ଆମେ କେବେ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ, ଜମିଗଲା ପୁଣି ଦାବା ଦରବାର। କେତେ କଷ୍ଟ ବିଧାତା ରଖିଛି କପାଳରେ। ହାୟ ହାୟ। ପୁଅ ଦିହେଁ ବୁଝାଇଲେ, ହଁ ଦାବା କରିବା ସେଇ ଉପାୟ। ଡରୁଛୁ କାହିଁକି ବାପା? ସବୁ କଥାକୁ ଡରି ମରୁଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୂତ ଖାଉଥିବ। ଦାବା ପକାଇବା, ଧରମ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବ। ଏମିତି ଚିଟା କାଟିଦେବ ନା ସାହୁକାର? ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଆଁ ପୋଉଁ ପୋଉଁ ସବୁ ବେଶ ବୁଝାମଣା ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦାବା କେସ୍ ବଡ଼ ଗୋଳମାଳିଆ କଥା। ଦାବା କଥାଟା ଲୋକେ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନ୍ତି, ଶୁଣାଯାଏ ଅମୁକ ଗାଁରେ ୟା ଦାବା ମରିଗଲା, ତା ଦାବା ଜିଣିଗଲା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଏ ସେ? ବଣର ଏ ଶାଳଗଛ ପାହାଡ଼ ପଥର ତାର ଖବର ରଖନ୍ତେ ନାହିଁ। ହିଡ଼ ବାନ୍ଧିବା, ଭୂଇଁ ତସିବା, ବୁଣିବା, ବାଛିବା ଏସବୁ ବାପ ଅଜା କାଳରୁ ଲୋକେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାବା? କଚେରୀ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ଲୋକ, ଗୁମାସ୍ତା, ତରଣୀ, ଦଲେଇତ, ଜମାନ୍, ଚଷମା ପିନ୍ଧା ଓକିଲ ପଛେ ପଛେ ନସର ପସର ହୋଇ ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ଧାଇଁଥିବେ। କାଗଜପତ୍ର, ଖସଖାସ ବହି, ଗଦା ଦୁମ୍ଦାମ୍। ନିଶୁଆ ନିଶୁଆ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଦଳେଇତ ଜମାନ୍ କଟମଟ କରି ଅନେଇ ରହିଥିବେ। ଟିକକ କଥାକେ ଗର୍ଜନ। ହେ ହେ, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କୁଆଡ଼େ ପଶି ଯାଉଛୁ? କିଏ ପିକା ଟାଣୁଛି? କାହିଁକି ଗୋଳମାଳ? ସେଠି ବାପ ଅଜା ଚୌଦପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ପଚାରି ନେବେ। ତୁଣ୍ଡରୁ ଥରେ ଯାହା ଖସିଗଲା କାଗଜରେ ଚଢ଼ିଲା। କଚିରି। ସେ ଦେଶିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଭୟ। କଚିରିରେ ନ ଚଢ଼ିଲା ଲୋକକୁ ସବୁ ଭୟ ଶୁଣାଶୁଣିରେ ବଢ଼େ। ସମାନପତ୍ର ଆସେ, ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଲେଖାମାନ ଆସେ, ତହିଁରେ ନାଲି ଲଙ୍କାମରିଚ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପଠେଇ ଦେଇଥାଏ ଦଳେଇତ, ନହେଲେ ତାର ଗୋଟାଏ ସନ୍ତକ ପଠେଇ ଦେଇଥାଏ। ଧାବାଲି କି ଠେଙ୍ଗା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନପତ୍ର। ତାକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନେଇ ସେ ଗାଁରେ ଦେଇ ଆସିବ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଆର ଗାଁରେ। ଏହିପରି ଠିକଣା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକା ଧାଇଁ ଚାଲିଥିବ। ଏ ତ ଡକରା, ତାପରେ କେସ୍ ତ ଅଛି। ହଁ, ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ କାମ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଉପାୟ? ଜମି ଚାଲିଯିବ ନା, ଯାହା ହବାର ହବ, ମକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦିନ ଗୋଟାକ ବାପ ପୁଅ ତିନିହେଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଗ ନାୟକକୁ ଧରାଧରି। ନାୟକ ଗାଁର ବଡ଼ମୁଣ୍ଡିଆ। ସେ ନ ଚାଙ୍କିଲେ କୌଣସି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାୟକ କହିଲା, ଆରେ ବଡ଼ ଦରକାର ଅଛି, 5ଟା ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେଇଥା। ଟଙ୍କା ନେଲା, ଭରସା ଦେଲା, ହଉ ଦାବା ପକାଅ, ପରେ ଡକରା ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ଗାଁର ରଇତ ତ ତୁମେମାନେ, ଆଗେ ତୁମେମାନେ ମୋର। ବଡ଼ ରଇତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ଖୋସାମତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଭାତିଆ, ଧୂଆଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମଦପାଣି, ଆଉ ୟା ଉପରେ କିଛି। ଏତକ ଦେଲେ ଡକରା ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ଯିବେ କଚିରି। ଆମେ ହେଲେ ରଇତ ପିଲା, ତଳେ ବସୁମତୀ, ଉପରେ ଧରମ। ଯାହା ଯାହା ଜଣା ତା କହିବୁ ନା, ସବୁ ସତ୍ ସତ୍ କହିବୁ। ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଦରକାର ସବୁ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ଲୁଗା ଦରକାର, କାହା ପିଲାମାଇ କହରିଆ, କାହାର କରଜ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଜିଭାତ ଦରକାର। ଶୁକ୍ରଚାନୀ ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହୁଏ, ପଛେଇ ଯାଏ।
ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକ୍ରା ନନ୍ଦିବାଲି ସବୁ କଥାକୁ ରାଜି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କରି ବେଶୀ। ଗାଁରେ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା, ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଭୂମି ବିଷୟରେ ସାହୁକାର ନାଁରେ ଦାବା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ସାହୁକାର ଶୁଣିଲା, ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଗାଁ ଯାକ ବୁଲୁଛି ଦୁଆର ଦୁଆର। ଅସଲ ଜମି, କମଳା ତୋଟା, ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗି ଲାଗିକା ସୁନ୍ଦର ଉର୍ବରା କ୍ଷେତ। ୟା ଛଡ଼ା ତାର ନିଜର ଆଣ୍ଟ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ। ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକ୍ରା ଆଉ ଗୋତି ଯିବେ ନାହିଁ, ମେଡ଼ି ଦେବେ, ଫାଙ୍କି ଦେବେ। ହଉ, ସାହୁକାର ବି ଦାବା ଆଣିବ ତାର ଋଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଗୋତି ପାଇଁ। କୋଟୁକାର ଏକା ପରଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ବି। ସେ ବି ଗାଁ ବୁଲିବ, ସେମାନେ ଯାଇ ସାରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ଦୁହେଁ ନନ୍ଦିବାଲି ଏକାଠି ମିଶି ଦିଶାରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦିଶାରୀ ଲଗ୍ନ ଦିଏ, ପାଗଯୋଗ ଠିକଣା କରି ସେ କହିଦେଲା, ସକାଳୁ କୁକୁଡ଼ା ଡାକେ ବାହାରି ଯାଅ, ଭଲ ବେଳ ଅଛି। 5 ଦିନ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୂନା, ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠିକଣା କଲା। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁଚ୍ଛା ହାତରେ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାନ୍ଦିଏ କଦଳୀ, 3 ଗଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଡିମ୍ବ ସଜିଲ କଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଖାଲି କାଲି ସକାଳୁ ଯାତ୍ରା। ରାତି ଶେଷକୁ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ନିଦ ଘାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଚେଇଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦେହଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ବିନା ଦେହରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲା। ସେ ଟିକିଏ କାଶିଲା। କାଶଟା ଭାରି ଫମ୍ପା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋଳମାଳ ଶୁଭିଲା। ଖଡ଼ ଖାଡ଼ ଦୁମଦାମ। ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେପରିକି ତୁନି ହୋଇ କ'ଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଉ କିଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ସେଠିକି ଅନୁଭୂତି ପଶି ଆସି କ'ଣ ଗୋଳମାଳ ଲଗେଇଦେଲେ। ତାର ବିରକ୍ତି ବଢ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ଦିଟା, ହାତ ଦିଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ଫେରି ଆସିଲା। ଦେହ ଗୋଟାକ ପୁଣି ମିଳିଲା। ଆହୁରି ଚିଡ଼ି ମାଡ଼ିଲା। ଦେହଯାକ ଭାରି ବଥା। ତହିଁରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏ ଖୁଡ଼ୁର ଖୁଡ଼ୁର ଶୀତ କଲା। କୁଙ୍କୁରି କାଙ୍କରି ହୋଇ ପୁଣି ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ଟିକିଏ ନାକୁ। ତାପରେ ଗାଁ ଯାକର କୁକୁଡ଼ା ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଆସ୍ତେ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାପା ଯିବା ପରା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଖି ଦିଟା ହଠାତ୍ ଖୋଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଠା ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ଯେପରି। କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଆଉ ବଥା ନାହିଁ। ଧାରଣା ଆସିଲା ତାର ଜମିକୁ ସାହୁକାର ଠକି ନେଉଛି। ଦାବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବୁ ଭାବୁ ଉଷୁମ ଆସିଲା। ଶୀତ ଚାଲିଗଲା। ମୁଣ୍ଡଟା କେତେ ସଫା ଲାଗିଲା। ଟାଣ କଥାରେ ହାତ ଦେଲେ ବଳେ ଜୋର ଆସେ। ତାର ନିଦ ତୁଟିଗଲା। ଅନୁକୂଳ କରି ଯାଉ ଯାଉ ଠା ଠାକେ ପାହାଡ଼ ବାଟରେ କଟାକଟି ଛକ ପଡ଼େ। ଶୁକ୍ରଜାନୀ ପଚାରି ବୁଝେ, ଦାବା କେମିତି ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିଏ କ'ଣ କହିଦିଏ। ସେଇ ସବୁ କଥା ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ପକେଇ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ନିଶ୍ଚୟ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଦଳୀ କାନ୍ଧିକ, ଡିମ୍ବ 12ଟି କୋଟୁକରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମେଜିଆ ଉପରେ ଥୋଇଦେଇ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବ, ମହାପ୍ରଭୁ, ସାହୁକାର ଏମିତି କଲା। ପଛଆଡ଼େ ପୁଅମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ତା କଥାକୁ ସା ଦେଉଥିବେ। ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବେ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଥିବେ। ଅଧିକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ତାପରେ ଯେମିତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମାଣ୍ଡିଆଜାନୀର ମଦ କେସ୍ ବିଚାର ଭିନ୍ନ ରକମର ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଲା, ସେ ତ ମଦ କେସ୍, ଏ ଭୂମି ଦାମା ଭିନ୍ନ କଥା। ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଥର କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ନା, ସେ ଡରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ଏକଦମ ଜମି ନେଇ ଫେରି ଆସିବ। ସତ କଥାକୁ ଡର କାହିଁକି? ଧରମ ସେଠି ଅଛି। ସେ ଦେଶଯାକର ବାପା ମା, ସବୁ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର କଥା ତାକୁ ଜଣା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସାହୁକାର ଏମିତି ପାନେ ପାଇବ ଯେ ମନେ ରଖିଥିବ କାଳୁ କାଳକୁ। ପ୍ରତିହିଂସା ବୁଢ଼ା ହାଡ଼ରେ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଏ। ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା, ସବୁ ନିସ୍ତେଜତା ଲୁଚିଯାଏ କେଉଁ ବଣରେ। ସାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆବୋରି ଧରି ଗୋଟାଏ ଭୋକ ନାହିଁ, ଶୋଷ ନାହିଁ। ବାଟରେ ଅଳସୀ କ୍ଷେତ ପଡ଼େ, ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି। କ୍ଷେତରେ ପଶିଲେ ଅଳସୀ ଫୁଲର ମାଟିଆ ବାସ୍ନାରେ ଅଳସ ଲାଗେ। ରାଗର ଜୋର କମିଯାଏ। ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ କୋହ ବାହାରି ଝାଙ୍କି ଦିଏ। ଆଉ ଉଦାସ ଲାଗେ। ତଥାପି କଳପରି ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ମାଡ଼େ। ଗହୀର ମନର କେଉଁ କଣରେ ପାଇବାର ଆଶା ତୁନି ତୁନି ଜଳି ଜଳି ଲାଗିଥାଏ। ଛପି ଛପିକା କାମ କରାଉଥାଏ। ଭାବୁ ଭାବୁ ବାଟ କଟିଯାଏ। ଭୋକ ନାହିଁ, ଶୋଷ ନାହିଁ। ଡୁର୍କା ଗୁଡ଼ାରେ ରାତିଟା କଟେଇ ସକାଳେ ପୁଣି ବାଟ। ସଞ୍ଜକୁ କୋରାପୁଟ ପାଖର ବଡ଼ ଚିନ୍ଦିରେ ଦାନିଏଲର ଚଟି ଘରେ ବସା, ପୁଣି ରାତି। ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋତି, କୁଲି, ମଜୁରିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି କୋରାପୁଟ। ତଳ ଖାଲରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସହରର କୋଠାଗୁଡ଼ାକର ମୁଣ୍ଡି ଦିଶୁଥାଏ। ତଳେ ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି, ଘରଗୁଡ଼ାକ କୁହୁଡ଼ିରେ ଛାଇ ପରି। ଆଉ ଯେତେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ, ଯେଝା କାମରେ ଯେଝା। ମଜୁରିଆ ଧାର ଲାଗିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କରିଠୁ କଥା ମିଳିଲା। କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, କିଏ ଶୁଣିଛି ବା କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେ ଯାହା କହେ ପରଜା 3ଟି ଆଁ କରି କଥାଗୁଡ଼ାକ ପିଇ ନିଅନ୍ତି। ସକାଳର ରନ୍ଧା ସହରର ଠାଏ ଗଛମୂଳେ, ପେଚପିଆ କାଉକୁରୁକୁରର ହୁରୁଡ଼ା। ଏଠି ସେଠି ଗଛମୂଳେ ଦେଖି ଆହୁରି ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ଲୋକ। ତାଙ୍କର ବି କଚେରୀରେ କାମ ଅଛି। କନ୍ଧ, ପରଜା, ଡମ୍ବ, ଗଦବା, କଥାଭାଷା, ଦୁଃଖ ସୁଖ। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଫସଲ କେମିତି ହେଇଛି? ଗୋରୁ ମଡ଼କ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଖାଲି ପଦେ ପଦେ କଥା। କିଏ ବାଟ ବତେଇବ? କିଏ ଏତେ ବୁଝାସୁଝା କରିବ? କଚେରୀ ପୂର୍ବରୁ ମେସ୍ରେଟ୍ ଘର ଆଗ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଲୋକ ଗହଳି। ଏପାଖ ସେପାଖ ଅନାଅନି ଆଉ ହୁଙ୍କି ମାରିବା। ଦଲାଏତ ଗୋଟାଏ ଆସିଲା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଯାଅ କଚେରୀକୁ, ଏଠି କାହିଁକି ଗୋଳମାଳ? କଦଳୀ କାନ୍ଦିକ ଛିଣ୍ଡାକନାରେ ଗୋଡ଼େଇ, ଡିମ୍ବ 12ଟି ଅଣ୍ଟିରେ ପୁଡ଼ା କରି ଲଟକେଇ ବାପ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକେ କଚେରୀକୁ ଗଲେ। କଦଳୀରୁ ବାରଣା ଦିଶୁଛି, ଏ ଅନାଉଛି, ସେ ଅନାଉଛି। କଚେରୀ ପିଣ୍ଡାରେ ଚଷମା ଲଗେଇ ଚାଦର ଝୁଲେଇ ଆସିଲା ଜଣେ ବାବୁ। ସେ କହିଲା, ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖେ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଲେଖୁ। ଶୁଆ ଥାଣ୍ଟିଆ ନାକ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ପରି ଡାକି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆସ, ମୁଁ ବୁଝିଦେବି। କେତେ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କଦଳୀ ଫେଣା ଆଡ଼କୁ କଟମଟ ଦୃଷ୍ଟି। ଲେଖୁର ବୋଧହୁଏ କଦଳୀକୁ ଇଚ୍ଛା। ଶୁକ୍ରଜାନି ଖଦି ଗୋଢ଼େଇ ପକେଇଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଆଗୁଳି ଠିଆ ହେଲା। ଦେଖ, ପିଟିସନି ନ ଲେଖିଲେ, ଓକିଲ ନ ଧରିଲେ ଭୂମି ମିଳିବ ନାହିଁ। କୋଉ ଓକିଲ ତୁମ ଆଡ଼ର? ଚେଲାପତି ରାଓ? ଧାର୍ମା ରାଓ? ସାଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଓକିଲ ଠିକଣା କରିଦିଅ ବାବୁ, ଆମେ ନ ପାରୁ। ଲେଖୁ ଆଗ ଟଙ୍କା ମାଗେ। ନା, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ। ଏଠି ପଟିବ ନାହିଁ। ଝରକା ପଟେ ଦିଶୁଛି ଅଧିକାରୀ ବସିଛନ୍ତି। ଦୁଆର ମୁହଁ ବାଟେ ଦିଶୁଛି କେତେ ଲୋକ, କେତେ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ଆଉ ଠାଣି। ନାଲି ପକଡ଼ି, ନାଲି ହୁଦା। ସେପାଖ ଦୁଆର ମୁହଁଠି ଗୋଟାଏ ଗାଈକୁ ବାନ୍ଧି ଧରିଛନ୍ତି 2ଟା ଲୋକ। ସିଂହ ଉଞ୍ଚେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଚମକି ଯିବାକୁ ତାର ଚେଷ୍ଟା। କଚେରୀ ଘର ଭିତରେ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା ମଦ ଆଉ ବିଡ଼ି ଧରଣୀ ନଳା କେତେ। କଚେରୀ ଘର ଭିତରଯାକ ଖାଲି ଅଧିକାରୀମୟ। ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ମନ ଭାରି ଛକପକ, କିନ୍ତୁ ଡର ବେଶୀ। ଅଧିକାରୀ ରାଗିବ ନାହିଁ ତ? ଦଳିତ ଚିହିଁକି ଆସିବ ନାହିଁ ତ? ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଯିବା ତ। କ'ଣ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା। ଯୁଗେ ଗଲା, ଗାଈଟାକୁ ନେଇଗଲା। ବଡ଼ ଧରଣୀ ଡବା ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ପୋଲିସ ଜମାନ କରି ଝଣଝଣା ଜୋତା ଖଟଖାଟ କରି ଅରଗଳି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଟି, ତତେ 6 ମାସ ଶିକ୍ଷା, ତତେ 20 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ପିହେଳି ପାଣି ହୋଇଯାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠେଲି ପଛକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ନେଇଯାଏ। ଆଙ୍କରି ସେମାନେ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି। କଚେରୀ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଦଳେଇତ ନାଁ ଧରି ଡାକେ। ଲୋକେ ଆସନ୍ତି, ଓକିଲ ଆସନ୍ତି। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗେ। ଗୋଟାଏ କାନ୍ଧରେ କଦଳୀ ଫେଣାଟେ ଲଦି ରଖିବାକୁ କାନ୍ଧ କଟକଟ ହୁଏ। ଏମାନେ ଖାଲି ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି, ପାଦ ଚଳେ ନାହିଁ। ବେଳ ଗଲା, କଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଅଧିକାରୀ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁକ୍ରୁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଟିକ୍ରା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ 2 ଜଣ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଗଲେ। ଅଧବାଟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଯାଇ ଗୋଳତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁ ଦୟା ନ କଲେ। କଦଳୀ ଫେଣାଟି ଚଞ୍ଚଳ ଖୋଲା ହେଲା। ଡିମ୍ବ ପୁଡ଼ିଆଟି ମାଣ୍ଡିଆ ଖୋଲିବାକୁ ତରବର ହେଲା। ବୁଢ଼ା ପାଟିକଲା, ତରବର ତରବର। ଅଧିକାରୀ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଏତେବେଳ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲ? ବାଟରେ କାହିଁକି ଗୋଳମାଳ କରୁଛ? ଯାଅ, କାଲିକି ଆସ। ଅଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିକଲେ। କଦଳୀ ଫେଣା ଉହୁକେଇ ଧରି ଧରି ବୁଢ଼ା ନସରପସର ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ମହାପୁରୁ, ଏଇଟା? ଅଧିକାରୀ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ଶୁକ୍ରଜାନି ହଟିଗଲା। ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ରନ୍ଧା ବସା ଗଛମୂଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ କହିଲା, ନା, ସେ ଲେଖକୁ ନ ଧରିଲେ ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ସଞ୍ଜରେ ପୁଣି ଲେଖୁ ଘରେ। ଲେଖୁ କଦଳୀ ନେଲା, ଲେଖୁ ଡିମ୍ବ ନେଲା। ମନଟା ଆହୁରି ଉଣା ହୋଇଗଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଲେଖୁ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଦେଲା। ମୁଣ୍ଡ 5 ଟଙ୍କାର ଲାଗିବ, କାଗଜ 2 ଟଙ୍କାର। ତାପରେ ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ, କହିବି ପଛେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଦାବା ଦାଖଲ ହେଲା। ଲେଖୁ କହିଲା, ରହିବାକୁ ହେବ ଆହୁରି 2 ଦିନ। ସେ ଅଭୟ ଦେଇଛି, ଦାବା କିଣା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଡରୁଛ କାହିଁକିରେ? ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁମକୁ ପଛେ ମିଳିବ। ଦାବା ଜିତିଲା ଉତ୍ତାରୁ। 15ଟା ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଲେଖୁର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ। ଭାରି ଗୋଟାଏ ବଳ ସେ ଲେଖୁ। ସାହୁକାରର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭୁଲିଯାଏ।
ଏଡ଼େ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାର ବଙ୍କା ନାକ ଆଉ ଚଷମା ଉଢ଼ାଳରେ ଛପି ରହି ସାହୁକାରକୁ ଟେକା ପକେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ। ଢିମା ପଥର ଫୋପଡ଼ା ଟେକା। ଗଛମୂଳେ ଶୀତ ବାଧେ ନାହିଁ। ଲେଖୁର କଥା ଛାଁକୁ ତାତି ଲାଗେ। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ପରଜାର ଏହି ଭାଗଟି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟିର ବାକି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।